آج مسلم لیگ نون کے ڈیلیگیشن سے بات چیت کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ صرف حکومت نہیں لیں گے بلکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی کریں گے. یعنی 2017 کے بعد جو کچھ ہوا، انہوں نے نام لیا جسٹس ثاقب نثار کا اور جنرل فیض کا. انہوں نے کہا جو کچھ یہ ہوا، جو زیادتیاں ہوئی، جو بے انصافیاں ہوئی، جس طرح یہ مقدمات قائم کیے گئے، فیصلے لیے گئے، اس سب کا حساب کتاب بھی لیں گے. کیا نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف طبلِ جنگ کا اعلان کر دیا ہے؟ کیا نواز شریف دوبارہ مزاحمت کی طرف لوٹنا چاہ رہے ہیں، مزاحمت کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں؟ کافی عرصے کی خاموشی کے بعد، خاص طور پر پاکستان جب آئے نواز شریف 21 اکتوبر کو، اس کے بعد سے نواز شریف کی طرف سے کوئی سخت بیان نہیں آیا. آج یہ بہت سخت بیان آیا نواز شریف کی طرف سے. کیا نواز شریف کرنا چاہ رہے ہیں مزاحمتی سیاست کے حوالے سے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ کا اس حوالے سے کیا موقف ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ بھی ان سب چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے اس بات کو ٹیکل کرے گی، یہ آج ہم دیکھتے ہیں. اس کو سمجھنے کی، ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ری تھنک ود عمر جاوید میں. سب سے پہلے ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک ری تھنک ود عمر جاوید کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی آپ ری تھنک ود عمر جاوید کو سبسکرائب کریں. نواز شریف جنہوں نے 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے بعد، پاکستان واپسی کے بعد، اور مرحلہ پاکستان میں ان کا اگر جلسہ دیکھا جائے، تب سے لے کر کل تک نواز شریف کی طرف سے کوئی سخت سٹیٹمنٹس نہیں آ رہی تھی. اور اس کا بالکل تازہ ایک بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ نواز شریف نے 22 ستمبر کو لندن میں بیٹھ کر مسلم لیگ نون کے ڈیلیگیشن کے ساتھ لندن میں یہ کہا تھا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. نام انہوں نے لیا تھا اگر جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض، جنرل ثاقب نثار، ان لوگوں کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، احتساب نہیں کیا جائے گا، تو یہ بہت بڑی قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی. اور پھر فوراً نواز شریف کا یہ بیان دینے کی دیر تھی، فوراً شہباز شریف نے جہاز پکڑا اور شہباز شریف فوراً انگلینڈ چلے گئے. اور انگلینڈ جا کر اپنے بھائی کو انہوں نے کیا سمجھایا کہ ایسے اسٹیٹمنٹ سے اجتناب کریں اور یہ احتساب کی بات کرنا چھوڑ دیں. کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس کے بعد نواز شریف خاموش ہو گئے. اس وجہ سے انہوں نے بات چیت کرنا چھوڑ دی. لیکن آج پھر ایک مرتبہ نواز شریف کی طرف سے یہ بات کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے، صرف حکومت میں نہیں آنا چاہتے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کا ایک امپیکٹ ہوگا، جس کا ایک اثر ہوگا واضح طور پر. اور اب واضح اثر یہ ہوگا کہ جو بات سمجھنے کی میں کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف عمران خان جو پہلے ہی اپنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، جن کی حالیہ ابھی انہوں نے جیل سے ٹرائل کے دوران بھی سائفر کا جب سماعت ہوئی اس دوران بھی انہوں نے جو بات کی جنرل باجوہ کے خلاف اور 9 مئی کو لندن پلان کا حصہ قرار دیا، یعنی ایک لحاظ سے، اور یہ بھی کہا کہ میں قوم کو یہ کہتا ہوں کہ میں آخر تک ڈٹا رہوں گا. یعنی ایک طرف عمران خان پی ٹی آئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن لے رہی ہے، تو کیا اب نواز شریف جو یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی کریں گے، ان احتساب کی بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ کیونکہ جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے، نواز شریف کا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان کی پالیٹکس دیکھ کر، اور 3 مرتبہ جب وہ پرائم منسٹر رہے، کہ وہ کبھی کبھار ٹکراتے ہیں، ایک سٹیپ آگے آتے ہیں، 2 سٹیپ پیچھے جاتے ہیں، کبھی 2 سٹیپ آگے آتے ہیں، 1 سٹیپ پیچھے آتے ہیں. وہی نواز شریف ہیں جنہوں نے ایک آرمی چیف کو سے استعفیٰ لیا ہوا ہے، جنرل جہانگیر کرامت سے، ایک آرمی چیف کو سیک کرنے کی کوشش کی ہے، جنرل مشرف کو. اسی ایک اور سابق آرمی چیف یعنی 2013 کے بعد جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی کی ہوئی ہے. جنرل راحیل شریف کی خواہش کے باوجود ان کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی. تو یہ ایسی مثالیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ نواز شریف کبھی کبھار ٹکرا جاتے ہیں، 2 سٹیپ آگے آتے ہیں لڑنے کے لیے، 1 سٹیپ پیچھے، کبھی 2 سٹیپ پیچھے 1 سٹیپ آگے، لیکن ان کی اس طرح کا ٹریک ریکارڈ ہے. یہ بات ایک واضح ہے. اب یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے پاس ممکنہ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے، عمران خان کی جو ابھی تک مقبولیت ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے 8 فروری کا الیکشن، کہ کیا ہو 8 فروری کو کہیں پی ٹی آئی کا ووٹر بڑی تعداد میں باہر نہ آ جائے، کہیں پی ٹی آئی کے پاس بڑی واضح
उसका वोट वाज़े तौर पर बाहर निकले और उसके पास सीटें बहुत ज़्यादा आ जाएं। पहले इस्टेब्लिशमेंट इस वजह से परेशान है। अब नवाज शरीफ की तरफ से ये बातें करना, तो इस्टेब्लिशमेंट क्या कर सकती है, ख़ास तौर पर जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, इस हवाले से अगर हम कई एग्जाम्पल्स को देखें, पाकिस्तान के कई प्रेसिडेंट्स को देखें, नज़ीरों को देखें, हवालों को देखें, तो जो इस्टेब्लिशमेंट करंट होती है वो बेशक पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के अपने आप को पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज से, पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के दौर में इख्तियार की गई जो पॉलिसीज होती हैं उनसे अलग भी करना चाहे। ये कहे कि जी जो सबका आर्मी चीफ ने किया, जो पहले इस्टेब्लिशमेंट ने किया, उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। अगर वो ऐसा ला ताल्लुकी का ऐलान भी करे, इसके बावजूद जो करंट इस्टेब्लिशमेंट होती है, ख़ास तौर पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो अपने किसी भी साबिक इस्टेब्लिशमेंट के ओहदेदार का एहतसाब नहीं होने देती, एहतसाब नहीं चाहती, बेशक वो उनकी पॉलिसियों को ना माने। इसकी मैं हालिया आपको मिसाल देता हूँ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की। अब अशफाक परवेज़ कियानी ने जैसे ही 2007 के एंड में मुशर्रफ से कमांड एंड कंट्रोल लिया, आर्मी चीफ वो बने, उसके बाद उन्होंने वाज़े तौर पर ये डिक्लेयर कर दिया कि फौज का कोई अमल दखल नहीं होगा। खास तौर पर जो इलेक्शन 2008 में हो रहे हैं, फौज अपने आप को मुकम्मल तौर पर इससे अलग रखती है। फौज का कोई फेवरेट पार्टी नहीं होगी, कोई ऐसी किंग्स पार्टी नहीं होगी जिसको फौज फेवर करे। यानी उन्होंने एक लिहाज से मुशर्रफ की पॉलिसी से लात ताल्लुकी का ऐलान किया। और यहाँ पर जनरल कियानी का किरदार समझने के लिए यह बात भी अहम है, मुशर्रफ के खिलाफ जो वकला तहरीक चली थी मार्च 2007 के बाद, उसमें जनरल अशफाक परवेज़ कियानी का भी एक ना एक तरह से बड़ा भरपूर किरदार था, क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड वो DGISI और सारा एजेंसीज के हवाले से, तो मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक को आगे बढ़ाने में भी जनरल कियानी भरपूर किरदार अदा कर रहे थे। इसके बावजूद आप ये देखिए कि जब जनरल मुशर्रफ ने इस्तीफ़ा दे दिया, वो चले गए, इक़्तिदार से उनका सारा हिसाब किताब ख़त्म हो गया, उसके बाद भी जब आर्टिकल 6 लगाने की मुशर्रफ पर बात की जाती थी तो जनरल कियानी की तरफ से एक लिहाज से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुज़ाहमत ही होती थी। और फिर 2013 के बाद नवाज शरीफ ने जब वाज़े तौर पर आर्टिकल 6 लगाने की बात की, मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा भी, हम उसका नतीजा भी देख सकते हैं। 2014 के धरने आप देख लें, वो धरने क्या थे, वो असल में प्रेशर था नवाज शरीफ पर कि नवाज शरीफ ने आर्टिकल 6 क्यों लगाने की जुर्रत की है मुशर्रफ के खिलाफ। और उसके बाद राहील शरीफ भी ये चाह रहे थे कि मुशर्रफ का ये ट्रायल ना हो, मुशर्रफ के खिलाफ ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई ना हो। यानी जनरल राहील शरीफ और जनरल कियानी जो उस तरीके से मुशर्रफ की पॉलिसी से लात ताल्लुकी करते थे, मुशर्रफ की पॉलिसीज को नहीं मान रहे थे, वो भी ये चाह रहे थे कि उनके साबका आर्मी चीफ का एहतसाब ना हो। तो अब इस हवाले को, इस एग्जाम्पल को हम हाल में अगर बिल्कुल देखें कि फौज ये ऐलान कर चुकी है कि अब वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, बल्कि जनरल बाजवा जाते जाते खुद ये बात कर गए थे कि फौज ने सियासत में जो कुछ किया वो गलत था, मुदाखलत करके अब मुदाखलत नहीं करेंगे। खैर, जनरल बाजवा की बात तो बहुत बड़ी एक ड्रामा थी, एक झूठ थी। जनरल बाजवा जो कुछ 6 साल करते रहे वो तो बच्चा इस मुल्क का जानता है किस तरह की जनरल बाजवा ने यहाँ पर सियासत में मुदाखलत की। लेकिन मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो अभी तक हमें दिखाई दे रहा है कि उस तरीके से एक्टिव किरदार अदा नहीं करी किसी सियासी जमात के लिए, किसी सियासी जमात के हक में। ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट फिलहाल तो न्यूट्रल है, ठीक है, अपनी जगह इसकी न्यूट्रलिटी नजर आ रही है। लेकिन नवाज शरीफ की तरफ से अगर जिस तरह की आज बात की गई है, चंद दिन बाद फिर इस तरह की बात कर दी जाती है, तो फिर क्या एस्टेब्लिशमेंट के लिए न्यूट्रल रहना मुमकिन होगा? फिर क्या नवाज शरीफ इस तरह बलूचिस्तान जाकर बाप पार्टी, सिंध में GDA, पंजाब में काफ लीग, इलेक्टेबल्स के साथ इलेक्टेबल्स की हमायत, और सबसे बढ़कर ये कि 8 फरवरी के इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ले पाएंगे? उनको वो वाला लेवल मिल जाएगा अगर वो इस तरह की बातें करेंगे? मैं एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के तौर पर समझता हूँ कि मुश्किल हो जाएगा नवाज शरीफ के लिए अगर नवाज शरीफ यही लाइन टो करना शुरू हो गए जो उन्होंने आज की है एहतसाब की। उनके लिए उनको टफ टाइम मिलना शुरू हो जाएगा तरीकों से। खैर, वो 2017 वाली पोजीशन तो नहीं आएगी कि उनके खिलाफ दोबारा केसेस खोल दिए जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए, उस तरह तो नहीं होगा। लेकिन जिस तरह की थोड़ी बहुत बाकी पार्टीज के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ को मिल रही है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड शायद फिर नवाज शरीफ को ना मिले। तो अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आज नवाज शरीफ ने फिर एक लिहाज से जो ये तबले जंग का ऐलान किया है, क्या आने वाले दिनों में भी वो इस तरह की बातें ही करेंगे या फिर
2 स्टेप रिट्रीट करेंगे, 2 स्टेप पीछे हटेंगे 8 फरवरी के इंतखाबात तक। ये आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।